Yes, good morning, my dear students. Jai Shri Gurudev. Today we are going to discuss about the business studies for first PUC. Introduction to business. Introduction to business already over. Meaning of business, characteristics of business, definition of business, and main economic activities, types of economic activities, and comparison between business, employment, and profession, and also factors consideration of business, and also types of business activity, industry part and commerce part. The last topic in from first chapter is objectives of business. Next, business risks, causes of business risk. First, objectives of business. ಏನು ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. The first one market standing, second one innovations, third one productivity, fourth one physical and financial resources, fifth one earning the profit. First, market standing. Okay, the first one goes to market standing. Market standing means to attract the customers first. Okay, to give a good service to the customers and needs of or wants of customer. Next, marketing standing ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. The term called as marketing standing ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, innovation means innovate the new product and services, innovate the skilled well educated people, or innovate the good product and services. The term called as innovation. Next, third one, productivity means dakshate anta kariತೀವಿ. It is called the business always efficiency, ಯಾವಾಗ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. and business also continuous survival, not an end process. That are called as productivity. Next, physical and financial resources, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ to need a day-to-day activities, day-to-day running, smooth running of business, day-to-day activities necessary ಏನು ಬೇಕು, financial resources ಬೇಕು. Next, the last one, earning the profit means ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭವನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the business is survival and growth, the earning the profit is most important. ಓಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I will repeat once again. Objectives of business. The first one, market standing. Market standing means customer preference, needs and wants. Next, innovation means innovate the new product and services or skills. Productivity means its efficiency. It is a continuous process, not an end process. Physical and financial resources like manpower, machineries, equipments. Financial resources like capital investment and day-to-day activities, capital investment. Okay, next, earning the profit means survival and growth of the business. Next, move on to business risk, ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟ. ಏನು ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಭಯ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ storage of the goods
like sugar product in a warehouse. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಗಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಈ ಸ್ಮ್ಯಾಶಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಫೈರ್, ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. In small scale industry, the business risk is low according to business, but in large scale industry the business risk is high because of in large scale industry produce of larger quantities, in small scale industry produce of smaller quantities. Like, okay, next profit reward ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ. ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಗೇನ್, ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಂದು ಲಾಭ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. It includes uncertainties. Uncertainties means natural calamities like floods, fire and earthquake and any accidents like this. Next, part of every business ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್, ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಗೇನ್, ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್. ಏನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 days 4 days ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಸಿನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಆರ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್. ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, financial problems, interest rate, borrowing, heavy and higher taxes. These are all called economic causes. Tax rate irbodu. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ tax rate for example 2018 ಅಲ್ಲಿ 9% ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು in case 2020-25 ಗೆ automatically rise 20-25%. So
So it is also one of the causes, economic causes, right? Okay. Next, changes of technology. For example, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ investment is very less. In 2020 we can apply the new technology, the investment risk is high. It is also one of the economic causes. Okay. Next, other causes ಏನು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ these are uniform events like political disturbance, fluctuations, exchange rates. ಏನು political ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು, ಅದರ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there are three parties like Congress, BJP and JDS. At the time Congress changes government rules and BJP also changes government rules and JDS also changes government rules. At the time political risk yavudirbodu, changes government rules and regulations, and also the called as other causes. Causes of businesses mainly natural causes like floods and all, human causes like the careless in the workplace. Next, economic causes means tax rate is changes, fluctuation, and other causes is political causes. These are all important causes of business risk. Now wind up the first chapter. From first chapter, first we have already studied the word of business. Business elinda bantu, that word of busy. Okay. Next, meaning of business nodidvi, features of business na nodidvi, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ business risk. This is regarding your first chapter syllabus. Okay, thank you all. Continue next class. Yes, from first chapter important question, the question paper questions. First 4-mark question is explain briefly any 4 features of business. Already know ಏನು ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4-mark ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. Next, explain the any 4 aids to trade or auxiliary to trade. It is also 4-mark question. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ auxiliary to trade ಅಂತಂದ್ರೆ already know auxiliary to trade ಅಂತಂದ್ರೆ to provide a service, not to produce the product. Okay, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ explanation. State any 4 factors to be considered starting of the business ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಬಂದರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ conversion of raw material into semi-finished goods, semi-finished goods into finished goods, that are called as manufacturing industry. Manufacturing industry is classified into 4 categories. The first one analytical, synthetical, processing and assembling industries. Next question goes to explain briefly any 4 objectives of business. Any 4 objectives of business means market standing, innovation,
productivity, physical and financial resources, earning profit. Okay, with explanation. Next question, 8-mark question. Write a chart and briefly explain business activities. ಈಗ ಈ business activities ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8-mark or 12-mark question, important question. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The business activity classified into two groups. The first one industry, second one commerce. Industry classified into three major groups. The first one primary industry, second one secondary industry, third one territory or service industry. Primary industry again classified into two categories, one extractive, another genetic industry. Secondary industry again classified into two categories, one construction industry, second one manufacturing industry. Manufacturing industry again consider grouping 4 group. The first one 4 types. The first one analytical, second one processing, third one synthetic, fourth one assembly. Come to the part of territory or service industries 1. Next, come to the part of commerce. Commerce again classified into 2 groups. The first one trade, second one it's to trade or auxiliary to trade. Trade classified into 2 categories, internal trade and external trade or foreign trade. Internal trade ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, external or foreign trade ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ. Again internal trade as classified into 2 categories. One is wholesale trade and second one is retail trade. Next, come to the part of external trade or foreign trade classified into 3 categories: export trade, import trade, interport trade. Okay, next move on to H2 trade, type of commerce. Second type or auxiliary trade is classified into 5 groups. The first one transportation and communication, second one warehousing, third one advertising, fourth one banking, fifth one insurance. Okay, these are called about the chart of brief explanation of business activities. Okay, next practical oriented question from this chapter. First chapter ಅಲ್ಲಿ POQ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Its chances as the owner of business unit, what risks you may face in running it. ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ವ್ಯವಹಾರದ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಥೆಫ್ಟ್, ಫೈರ್ ಅಂಡ್ natural calamities. It is also called as business risk. Okay, next, you are planning to start a new business. Make a list of any 5 factors are considered while selecting suitable business organization. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿದಾರ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್, ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. Your first chapter is finished with important questions. Okay, thank you. Continue next class. The second chapter is forms of business organization. Forms of business organization ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sole trading concern, STC or sole proprietorship, partnership firm, joint Hindu undivided family JHUF, next cooperative societies, joint stock companies. Okay, thank you all. Continue next class. Thank you.